ایک فون کال اور ایک خفیہ میٹنگ جس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ ایران میں زمینی آپریشن نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوا تو لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے امریکی نیوی سیلز کے، اور جو ایران کی سرزمین ہے وہ امریکی کمانڈوز کے لیے قبرستان بن جائے گی۔ اور اسی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ کسی صورت وہ اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، اور ایران کا یورینیم چرانے کا جو خواب تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں ہی رہ گیا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکہ کے جوائنٹ چیفز جنرل ڈین کین برسلز کی ایک میٹنگ میں شریک تھے۔ وہاں پر نیٹو کے سینئر آفیشلز جمع تھے اور اہم امور پر بات ہو رہی تھی۔ اسی کے دوران ان کو ایک فون کال موصول ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر چیزوں کو سمیٹ کر پہنچیں واپس امریکہ، کیونکہ یہاں پر ہم ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کا انپٹ بھی ضروری ہے اور اس بارے میں آپ کو بریفنگ بھی دینی ہے۔ جنرل ڈین کین بہت ہی اہم نیٹو کی میٹنگ کو مختصر کر کے فلوریڈا پہنچے۔ فلوریڈا میں سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹرز پہنچے، وہاں کے وار روم میں پہنچے، اور وہاں پر ان کو ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کی خفیہ ملٹری بریفنگ دی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ بریفنگ اس حوالے سے ہے کہ یورینیم چرانا ہے ایران کا، اور اس کے لیے زمین پر اترنا ہے، کمانڈوز کو زمین پر اترنا پڑے گا، اس کے بعد یورینیم کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس کے بعد جا کے یورینیم چرانے کے بعد اس کو بحفاظت امریکہ لایا جائے گا یا کسی اور جگہ پر منتقل کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک غیر معمولی نوعیت کا ایک فوجی آپریشن کرنا ہے، اور اس فوجی آپریشن کی ڈیٹیلز یہ ہیں۔ جب یہ ساری ڈیٹیلز ان کو بتائی گئیں اور ان کو بتایا گیا کہ منظر کیا ہوگا جب وہ وہاں سے یورینیم چرایا جا رہا ہوگا، اور چرائے جانے کے بعد وہاں سے لے جایا جا رہا ہوگا، تو حالات کس قدر خراب ہوں گے، کس طرح کا کامبیٹ سچویشن ہوگی، ہاسٹائل سچویشن بھی جس کو امریکی میڈیا لکھ رہا ہے ہوگی، اور کس قدر خون اڑ رہا ہوگا، بارود کی بو ہوگی، اور ہر طرف ہاہاکار مچی ہوگی، تو اس کے بعد جنرل ڈین کین نے زیادہ بہتر یہ سمجھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کر پوری بات کھل کر بتائیں۔ سینٹ کام، پینٹاگون اور جنرل ڈین کین یہ سب جا کر ملے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور انہیں بتایا کہ ایک بہت ہی ایمبیشیس قسم کا پلان آپ بنا رہے ہیں، ایک بہت ہی مس ایڈونچر کا پلان آپ بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور آپ جو چاہ رہے ہیں کہ یورینیم ہم چرا کر لائیں، اس کے لیے کم از کم سینکڑوں امریکی کمانڈوز کو مرنا پڑے گا۔ ایک امریکی کمانڈو بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت محنت سے تیار کیا جاتا ہے، اور اگر یہ آپریشن ہم نے کسی طرح کامیاب کر بھی لیا، اور اگر ہم فرض کر لیتے ہیں خیالی دنیا میں کہ ہم نے اس کا یورینیم چرا بھی لیا، تو جہاں پر وہ موجود ہے وہاں تک ہم پہنچ بھی گئے، اس کو اٹھا بھی لیا اور منتقل بھی کر دیا، تو اس ساری ایپیسوڈ میں آپ کے درجنوں نہیں سینکڑوں امریکی نیوی سیلز مارے جائیں گے، اور جب وہ مارے جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے طیارے بھی تباہ ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں اس کو بہت ہی بھاری غیر معمولی نوعیت کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس مشکل اور پیچیدہ ترین آپریشن کے جو دنیا کا آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ یورینیم بحفاظت وہاں سے نکال سکیں گے یا نہیں، اس کو چرا سکیں گے یا نہیں۔ اور ایران نے اس کے لیے جو تیاری کی ہوئی ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے، انتہائی شاندار ہے، اور اس سارے حصار کو توڑ کر وہاں اندر گھسنا اور یورینیم چرا کر واپس لانا ناقابل یقین ہے، اور اس کے لیے بالکل بھی کسی صورت اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ ساری بریفنگ دی گئی تو اس کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک بہت ہی خام خیال ہے جو ان کے ذہن میں بہت عرصے سے پل رہا تھا، پک رہا تھا، یہ خیالی پلاؤ کہ کسی طرح سے وہ وہاں سے یورینیم چرا کر لے آئیں گے۔ اب جب وہاں سے یورینیم چرا کے لایا جائے گا تو اس کی جب ڈیٹیلز ان کو بتائی گئیں تو ان کو بتایا گیا کہ وہ فردو، نتنز، اصفہان اور مختلف جگہوں پر زمین کے نیچے پہاڑوں کے اندر بہت ہی گہرائی میں ٹنلز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بہت ساری فیسلٹیز وہاں پر بنائی گئی ہیں جہاں پر آپ کا بنکر بسٹر بم بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ پہاڑ کے اندر تک نہیں جھانک پا رہے سیٹلائٹ، اور اسی لیے ان کے پاس کسی طرح کی بھی کوئی امیجز نہیں ہیں، کسی طرح کوئی نشان نہیں ہے کہ جس سے وہ اندازہ لگا سکیں کہ ایران نے اپنا یورینیم کہاں رکھا ہوا ہے۔ اب جب ایران کا یورینیم کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نتنز، فردو اور اصفہان میں پہاڑوں میں، صحراؤں میں اپنے طیاروں کو اتاریں گے، ایکسکیویٹرز سے آپ کھودیں گے ان پہاڑوں کو، کاٹیں گے بہت سارے راستوں کو، اور اسی دوران آپ کا مقابلہ ہو رہا ہوگا ایرانی پاسداران انقلاب
कि गोलियों से, बमों से, ड्रोन से, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से और मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों से स्नाइपर शूटिंग हो रही होगी और आपके जो फ़ौजी हैं वो खुले मैदान में लड़ रहे होंगे और उनके लिए बच के निकलने की कोई जगह नहीं होगी। इसी दौरान आप पहाड़ों को खोदेंगे और एक कॉम्बैट सिचुएशन में अमरीकी कमांडोज़ उन पहाड़ों में टनल्स के ज़रिए दाखिल होंगे, उसकी वसतों में जाएंगे, गहराइयों में जाएंगे, उन फैसिलिटीज़ को तलाश करेंगे जहाँ पे अफज़ूदा यूरेनियम है और उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद यूरेनियम को कैप्चर करेंगे और इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होगा जो सारी इन न्यूक्लियर मामलात को समझता होगा, उनको उसको हिफाजत से तहवील में लेना जानता होगा और उसके बाद जब ये सारे लोग बाहर निकल कर आएंगे तो अमेरिका के तैयारे तैयार खड़े होंगे, उसमें यूरेनियम रखा जाएगा और उसके बाद वहाँ से रवाना हो जाएंगे वो लोग। इसके लिए एक रनवे भी आर्जी तौर पे बनाया जाएगा। अब ये सारी जब चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को बताई गई तो चूँकि वो फ़ौज में नहीं है और उसके बावजूद भी उनको समझ में आ गया कि ये एक ऐसा प्लान है जो कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। अगर मैं इसमें अपने अमरीकी कमांडोज़ को झोंक भी दूं और ये सोच भी लूं कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी देकर मैं वहां से सारा यूरेनियम निकाल लूँगा, तब भी उनको अंदाज़ा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा लाशें गिरवाने के बाद और बहुत ज़्यादा अपने फ़ौजियों को गंवाने के बाद भी ईरान के यूरेनियम तक न सिर्फ उसको ला नहीं सकेंगे बल्कि पहुँच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये 20-20 किलोमीटर की तवील टनल्स हैं जिनके दरमियान में कहीं कोई फैसिलिटी आती है और उन फैसिलिटी में कैसे दाखिल हुआ जाएगा, वो कहाँ पर हैं, उसके बारे में अमेरिका को बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रेक लग गए और उनको अंदाज़ा हो गया कि जो यूरेनियम चुराने का वो सोच रहे थे ईरान का, वो कभी भी नहीं हो सकेगा उनके प्लान के मुताबिक और उनको अभी इस मामले को रोक देना चाहिए, वरना उनको बहुत ही हैवी कैजुअल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी बता रही है कि 2025 में जब उसने उन मकामात का दौरा किया था जहाँ पे यूरेनियम मौजूद था ईरान के, तो उस दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वो गैस की फॉर्म में था और अब वो किस हालत में है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन बताया जाता है, कयास है कि वो 3 फुट के स्कूबा टैंक नुमा चीज़ों के अंदर मौजूद है और इसको बहुत ही हिफाजत से रखा गया है। इस फैसिलिटी में जो दाखिल होता है बस वही उस हिस्से के अंदर दाखिल हो सकता है। पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर घूमने वाला कोई भी शख्स पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर नहीं घूम सकता। वो किसी एक जगह जा सकता है जहाँ पे वो उसकी ड्यूटी होती है या उसकी ज़रूरत होती है, वो उसी मकाम तक जाता है और उससे आगे का एक्सेस उसको नहीं दिया जाता। और इसीलिए ईरान के यूरेनियम तक पहुँचना एक बहुत ही मुश्किल काम है, एक ऐसा टास्क है जो पूरा नहीं किया जा सकता। और इसी कॉम्बैट सिचुएशन में जिसमें अमरीकी सील्स लड़ेंगे, अमेरिका की फोर्सेस को अंदाज़ा हुआ इसके बाद कि ये चूँकि ये मुमकिन नहीं है, इसलिए ईरान का यूरेनियम ना चुराया जाए और कोशिश की जाए कि मुज़ाकरात के ज़रिए ईरान पर दबाव डाला जाए और ईरान को राज़ी किया जाए कि किसी तरह वो अपना यूरेनियम सरेंडर कर दे और वो इससे जो एटमी ताकत बनना चाहता है वो इससे रुक जाए। अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन करके एक बार देख भी चुका है। वो पायलट के रेस्क्यू के बहाने इस्फहान पहुंचा था अपने तैयारों के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, और उसके बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तैयारे तबाह कर दिए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बहुत ही प्रिसाइज़ किस्म के हमले किए। पहले अमरीकी फ़ौज को करीब आने दिया और ज़मीन टच करने दी। जैसे ही उनके तैयारे ज़मीन के बिल्कुल करीब पहुँच गए, उन पर मिसाइलों से हमला किया गया। C-130 तैयारे को तबाह कर दिया गया। एक C-130 तैयारा उन्होंने तबाह किया, दूसरे को अमरीकी फोर्सेस ने ख़ुद तबाह कर दिया जाते हुए, और बहुत मुश्किल से एक कॉम्बैट सिचुएशन के बाद वो वहाँ से निकले। तो एक छोटी सी एपिसोड जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ अमेरिका को, और कई तैयारे उन्होंने तबाह करवा दिए अपने। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर एक ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, जो कुछ करना है बाहर से करना पड़ेगा, फ़िज़ाई तौर पे करना पड़ेगा, समंदर से दागने पड़ेंगे मिसाइल, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतर सकते। और उसी के बाद CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि ये चैप्टर अब बंद कर दिया गया है। अमेरिकी फ़ौज ने, डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि किसी किस्म का ज़मीनी ऑपरेशन ईरान का यूरेनियम चुराने के लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। और अगर ऐसा किया तो लाशों के ढेर लग जाएंगे, अमरीकी तैयारों का एक और कब्रिस्तान सज जाएगा और अमेरिका को एक और आलमी हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।